ಜೀವನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಸಾವು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀವನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೋಗಿಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಇದೀಗ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಅವು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ರೋಗಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಆರೋಪವಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೇರಿ ಸಂಬ್ರಿ ತಗೋದೇ ಆಕಿಗೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡೆತ್ ಆದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡೆತ್ ಆದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಆ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರದ್ದು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದಲ್ರಿ, ಈಗ ಹಳೆಯವರ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 2-3 ಆಗ್ಯಾವ ರೀ. ಆ ಥರ ಈಗ ನೀವು ಅಂಥ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕೀಲಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ತಿಂಗಳ 3-4 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏಕೈಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ತದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಕೇಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಆಕಿ ಗಂಡನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದಾರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರಂತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಇದಾವ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆದ ನಂತರ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲರಿ, ಒತ್ತದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾರೆ ದವಾಖಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೋದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಜನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥವ್ಗೆ कमी असेल तर काही पेशंटला ब्लड घालावंच लागते. असं काही हे पहिल्यांदा कुठल्या पेशंटला घातलेलं नाहीये. हां मॅडम, कळलं काय? पेशंटचं ब्लड जेव्हा आम्हाला वाटते व्यवस्थित आहे तेव्हाच आम्ही ऑपरेशन करतो. ब्लड कमी असताना कुठल्याही पेशंटचं ऑपरेशन केलं जात नाही. हां मॅडम, सांगा तुम्ही. हां, मग ऑपरेशन ब्लड 2 युनिट दिल्यानंतरच आम्ही ऑपरेशन केलेलं आहे आज. हां, तेव्हा तुम्ही ऑपरेशन केलं तेव्हा किती होतं पॉईंट ब्लड? पेशंटचं 10. हां, 10 होतं. 10 असलं तर तुम्ही करायला चालतंय ना हो, मॅडम? चालतंय की. मग त्याने कसं सांगितलं ते करायचं नाही म्हणून? तेव्हा 7 होतं, त्याच्यानंतर आम्ही ब्लड घातले. मग असं काय झालं मॅडम? आता ऑपरेशन सगळं व्यवस्थितच झालेलं आहे. हां मॅडम, ऑपरेशन टेबलवर काही प्रॉब्लेम नाही. हं. बाहेर आणल्यावर सुद्धा पेशंटला काही प्रॉब्लेम नव्हता. ऑपरेशन मग तुम्ही इथनं तुम्ही तिकडं काय पाठवलं ते नसणे? पेशंटची बीपी सडन कमी झाली, पेशंटला श्वास घ्यायला त्रास व्हायला लागला. हां मॅडम, तिथं आम्ही सगळे बाकीचे आमचे जे प्रोटोकॉल्स आहेत ते सगळे केले. हं. पण थोडं बीपी अजून कमी वाटताना आम्ही इमर्जन्सी टर्शरी सेंटरला पेशंट असालेलं चांगलं म्हणून आम्ही शिफ्ट केलं.
मग एवढं जल्दी तसं कसं होतंय मग हा पेशंटला जल्दी होऊ शकते काही वेळेला मग तुम्ही pulmonary तेवढं embolism- नाही हो तसं तुम्हाला सगळं माहीत असते हा काय होतंय काय नाही म्हणून तुम्ही तेवढं अर्जंट काय ऑपरेशन केलं मॅडम ऑपरेशन करायचं आणि हे नंतरचं जे 3 आहे, दिवस तर तुम्ही ठेवून घेतलं patient होते चांगलंच आहे आणि ब्लड वाढलं पेशंट चांगलं होत तुम्ही म्हटलं आता पेशंट चांगलं आहे खरं असं कसं झालं हो एकदमच हो एकदम ह्या पेशंटला काही वेळेला ब्रेथलेस होऊन पल्मोनरी एम्बोलिझम मग तुम्ही करायचं नव्हतं मॅडम ब्लड तर कमी आहे तुम्ही घालून करायचं तेवढं अर्जंट काय नव्हतं ते नसणे पेशंटला ब्लिडिंग होतं आणि ब्लड घालून करायला पेशंट सुद्धा रेडी होतं आम्ही काय पेशंटला जबरदस्ती केली नाही पेशंट आणल्यावरच ब्लड आम्ही केलेलं आहे मग तुम्ही ते पेशंटचं ते काय रिलेटिव्ह आहे बघा त्यांच्याकडे सही कधी घेतलं तुम्ही ऑपरेशनच्या आधी पहिल्याच घेतलंय ऑपरेशन करायचं आहे म्हणून सही घेणारच की हो हा, काय काय त्याचं तुमचं टर्म्स अँड कंडिशन काय काय होतं मॅडम त्याचं त्याने म्हणतात पेपर खुला पेपर होते सही घेतलंय म्हणून पेपर ते आता मी तुम्हाला पेपर दाखवू शकत नाही का हे बघा, नाही तुम्ही नाही हो तुम्ही पेशंटचं सही कसं घेतलं मॅडम तुमचं टर्म्स अँड कंडिशन्स काय असते ते पेपरमध्ये राहायला पाहिजे काय नको मॅडम राहायला पाहिजे बरोबर मग आहे तुम्ही तुमचं. कसं- ऐकून घ्या जरा हां पेशंटची सही जेव्हा पेशंट शिफ्ट करणार आहे तेव्हा त्यांना म्हटलं आम्ही शिफ्ट करणार आहे तेवढं सही द्या फक्त म्हणजे पेशंट आम्ही दुसरीकडे आणि- घेऊन जातोय म्हणून ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ते तुम्ही म्हटलं पेशंटचं ते कुठं तर दुसरं हॉस्पिटलला घ्यायचं म्हणून तुम्ही सही घेतलं आणि ऑपरेशन करून घ्यायचं पहिलं तुम्ही अगोदर तुम्ही सही घेतलं नाही घेतले की मग तेच तर डॉक्युमेंट दाखवा की आम्हाला काय तुम्ही सही घेतलं कसं आहे लिगली येऊ दे लिगली आम्ही सगळे मग डॉक्युमेंट लिगल नाही हो एक ते मेलाला बाहेर झोपलंय मॅडम अजून तुम्हाला काय लिगली पाहिजे झालंय हे बघा डॉक्युमेंट्स आम्ही तुमच्या हातात देऊ शकत नाही मॅडम मी सॅटेलाइट रिपोर्टर आहे काय युट्यूब आणि काय पेपर रिपोर्टर नाही मी बरोबर आहे मला दाखवणार मी तुमच्या कधी हातात देऊ दाखवणार शकत नाही. झालं किंवा मेलंय अजून कधी दाखवणार तुम्ही दाखवतो की आम्ही नाही कुठं म्हटलंय मग दाखवा की मॅडम ನಾನು ಅದ ಹೇಳ್ತೇನೋ ऑपरेशन झालं असं कॉम्प्लिकेशन झाल्यावर यांनी सांगते तुम्ही त्याचा ब्रिथिंग पण नव्हतं म्हणणार मिरजला तुम्ही सुट्टी केलं तेव्हा हे स्पष्ट हे भाऊ आहे त्याचा ಬಾಯಾಗ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೈಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ತರಿ ಸುಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರೀ ಮೇಡಮ್ಗಳು 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎದೆ ಹಾಕಿದ್ ಬರೀ ತನಕ ಅವ್ರು ಬರೀ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಗ್ದಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದಾರೆ ಬರೀ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಥಂಡಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹಂಗಾನಾಗಲ್ಲ ಇರ್ಲತ್ತಂದ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ पेशंटला ऑपरेशन सगळं थंडी फार वाजली ऑपरेशन थिएटरमध्ये 3 तास एजे मॅडम हाकित तुम्ही बिफोर सगळे ऑपरेशनची एक्झामिन करून करता ना मग ते बीपी काय आहे स्टेबल आहे काय नाही मग ऑपरेशन ऑपरेट करणे तुम्ही मग ते काय दुसरं बीपी आहे शुगर आहे असं पण नाही नॉर्मल पेशंट आहे मग कसं डेथ होत आहे तुमचं नेग्लिजन्सीच आहे ना मग कसं म्हणता हे सगळं सांगा तुम्ही सांगा ना ಈಗ FIR ಮಾಡೋರು ಅದ PM ಮಾಡ್ಲಿ PM ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವಾಗ ಡೆತ್ ಆಗೈತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತೈತಿ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಲಿ ಅದು ನಿಂತು ಮುಂದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು हॉस्पिटल मी आलो नाही सगळं हॉस्पिटल मी पण बघितलं मॅडम बरोबर आहे आम्ही जे कन्सेंट घ्यायला पाहिजे तेच घेतलेलं असते हो कुठं आहे हो तुमचं टर्म्स कुठं त्याच्यात काय काय आहे तुमचा रूल्स दाखवा कन्नड दाखवा मॅडम एक कर्नाटक मध्ये आहे नव्हे हॉस्पिटल हे हॉस्पिटल कुठं आहे कर्नाटक मध्ये आहे का महाराष्ट्र मध्ये आहे हे बघा ऐकून घ्या जरा हे कन्नड मध्ये ऍडमिशनचं असते हा आणि जे ऑपरेशन करणार आहे ते पेशंटला सांगितल्यानंतर पेशंट स्वतः लिहून देते आम्हाला काय म्हणून लिहून ते घेतलंय तुम्ही कन्नड मध्ये सगळं लिहिलेलं असते ते आमचं ते पोरीला मी बोलतो आता कोण लिहून दिलंय बघा ते सांगू दे आमचं समोर पण बोलू दे काय आहे ते आमचं पण काय तर पाहिजे ना शुद्धीकरला